السلام علیکم دوستو، میں ہوں سامر صالح اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ کے اپنے ہی چینل میں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور کووڈ-19 کی وبا کے دوران خود کو اور اپنی فیملی کو اچھی طرح سے پروٹیکٹ کیا ہوگا۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل ایک سیریز میں بنا رہا ہوں جس کا ٹاپک ہے ڈپارٹمنٹل اسٹور بزنس مینجمنٹ، تو آج اسی ہی کی ایک دوسری کڑی ہے۔ دوستو، اس کووڈ-19 کی وبا کے دوران اکثر دوستوں نے سوال کیا کہ اگر وہ ڈپارٹمنٹل اسٹور بزنس شروع کرنا چاہیں تو وہ کیسا ہے، ان کو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کووڈ-19 کی وبا کے دوران، لاک ڈاؤن کے دوران ڈپارٹمنٹل بزنس کریانہ ان چند بزنسز میں رہا ہے جو ہمیشہ ہی کھلا رہا اور ان ڈیمانڈ رہا، اس پہ سختیاں تھوڑی کم رہیں۔ تو کافی سارے دوستوں کا رجحان اس بزنس کی طرف ہوا، کچھ اس کو سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور کچھ جو اس لاک ڈاؤن کے دوران میں نے دیکھے کہ انہوں نے اپنے بزنس کے ساتھ ساتھ گروسری کو ایڈ کیا۔ لیٹ سے میڈیکل سٹورز، کافی سارے میڈیکل سٹورز میں نے دیکھے جنہوں نے اپنے میڈیکل آئٹم کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کریانہ کو اور جنرل آئٹم کو بھی اپنے ساتھ ایڈ کیا۔ دوستو، یہ کوسچن کہ آپ کو ڈپارٹمنٹل سٹور بزنس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے ایک ٹرکی کوسچن ہے۔ اس کو ایک لفظ میں آنسر کرنا کہ یس آپ کو کرنا چاہیے یا نو آپ کو نہیں کرنا چاہیے بہت مشکل ہے۔ یہ بزنس کچھ لوگوں کو سوٹ کر سکتا ہے، کچھ لوگوں کو بالکل سوٹ نہیں کر سکتا۔ تو سب سے پہلے آپ کو اس بزنس سٹارٹ کرنے سے پہلے اپنے حالات، روٹین، علاقہ، انویسٹمنٹ اور کافی ساری چیزیں ہیں جن کو کنسیڈر کرنا پڑے گا، جس کی بیس پہ آپ اس کو ڈیسیژن لے سکتے ہیں کہ آپ کو یہ بزنس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس پروسیس کو مزید آسان کرنے کے لیے میں آپ کے لیے ان اچھی چیزوں اور اس کام کی مشکل چیزوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا اور یہ آپ پہ چھوڑوں گا کہ آپ اس کو خود فیصلہ لیں کہ آپ کو یہ بزنس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دوست ہم سے مشورہ کرتے ہیں اور ہم ان کے سینیریو کو دیکھ کے یا ان کی سچویشن کو دیکھ کے اگر مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کوئی بزنس نہیں کرنا چاہیے تو بعض اوقات وہ برا مناتے ہیں کہ آپ ایک بزنس کر رہے ہیں اور کسی اور کو آپ وہ بزنس کرنے سے روک رہے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم کسی کو بزنس کرنے کا مشورہ دیتے ہیں اور وہ کسی بھی وجہ سے وہ بزنس نہیں کر پاتے تو اس کی فیلئر کا بھی ملبہ اس مشورہ دینے والے کے سر ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں نے اب ایک آسان حل یہ چنا ہے کہ میں آپ کو اس بزنس کی اچھائیاں اور برائیاں دونوں ڈیٹیل میں بتاؤں گا اور فیصلہ آپ پہ چھوڑ دوں گا۔ دوستو، ڈپارٹمنٹل سٹورز کے پروز اینڈ کونز کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو اس سلائیڈ شو کی جانب لیے چلتا ہوں، جس کے پہلے پارٹ میں آپ کو ڈپارٹمنٹل سٹورز کے پروز یعنی کہ ایڈوانٹیجز اور ان اچھی باتوں کا تذکرہ کروں گا جو اس کاروبار کو ایک اچھا آپشن بناتی ہیں، اور دوسرے پارٹ میں اس کاروبار کے ان پوائنٹس کا تذکرہ کروں گا جو آپ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلا پوائنٹ ہے رنز راؤنڈ دا ایئر۔ دوستو، یہ کاروبار سال کے 12 مہینے چلنے والا کاروبار ہے۔ سال کے کسی دن یا کسی مہینے میں ایسا نہیں ہوتا کہ اس کاروبار میں ڈپ آ جائے۔ چونکہ یہ روزمرہ اشیاء کا کاروبار ہے تو اس کی ضرورت ہر وقت رہتی ہے، اسی لیے یہ سارا سال چلنے والا کاروبار ہے۔ اگر اس کاروبار کو آپ دوسرے کاروباروں سے موازنہ کریں، مثال کے طور پر جوتے کے کاروبار سے، گارمنٹس کے یا الیکٹرانکس وغیرہ کے کام سے موازنہ کریں، تو ان کاموں میں سال کے کچھ دنوں میں جیسے عید اور تہواروں پر یا بعض موسم کی مناسبت سے سیلیں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس کاروبار کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ سال کے 12 مہینے چلتا ہے اور کسی مہینے اس میں ڈپ نہیں آتا۔ لانگ کسٹمر لائف۔ دوستو، کسٹمر لائف ہم اس دورانیے کو بولتے ہیں جب ایک نیا کسٹمر آپ سے پہلی پرچیز سے لے کر اس کی آخری پرچیز تک جتنا بھی وہ آپ کے ساتھ کاروبار کرتا ہے یا آپ کے ساتھ آپ کو ریونیو دیتا ہے، اس کو ہم کسٹمر لائف بولتے ہیں۔ چونکہ یہ روزمرہ کی اشیاء کا کاروبار ہے تو اس میں کسٹمر آپ کے پاس ویکلی یا منتھلی بیسس، ریگولر بیسس پر آپ کے پاس آتا ہے، تو اس میں چانسز بہت ہائی ہیں کہ وہ آپ کا ایک لائل کسٹمر بن جائے اور آپ کو ایک اچھا ریونیو جنریٹ کروائے ایز کمپیئر ٹو ادر بزنسز۔ مثال کے طور پر اگر الیکٹرانکس کا کاروبار ہی لیں تو اس میں جب ایک کسٹمر ایک فریج یا اے سی پرچیز کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو اگلے 6 مہینے، سال یا 1.5 سال تک
किसी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, और हो सकता है कि जब उसको दूसरी परचेज़ की ज़रूरत पड़े तो उस वक्त तक आपके बिज़नेस का नाम या आपका जो आपका स्टोर है उसका नाम उसके जहन से महव हो गया हो। तो उसमें ऐसे कारोबार में कस्टमर की लॉयल्टी रखना या उसको अपना मुस्तकिल ग्राहक बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हाई वॉल्यूम बिजनेस, जैसा कि पिछले पॉइंट्स में मैं कह चुका हूं कि ये रोज़मर्रा की अशिया का कारोबार है और हर इंसान को इन चीज़ों की ज़रूरत रहती है, तो इस कारोबार में पर डे लाखों में सेल चली जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कैन बी स्टार्टेड एनीवेयर। दोस्तों, इस कारोबार को आप किसी भी इलाके में, किसी कॉलोनी में, सोसाइटी में, किसी टाउन में आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये रोज़मर्रा की अशिया की चीज़ें हैं तो हर किसी को इसकी ज़रूरत रहती है, बल्कि जितना आबादी के करीब होगा उतना ज़्यादा इसके फलने फूलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर आप इसका मवाजना दूसरे कारोबारों से करें तो जैसा कि जूते का कपड़े कारोबार है, उसमें आपको इस चीज़ को मद्देनज़र रखना पड़ता है कि आप उस कारोबार को उन जगहों पर, उन मार्केट्स में करें जहां ऑलरेडी तरह के लोग बैठे हैं। लेकिन डिपार्टमेंटल स्टोर की अच्छी चीज़ ये है कि आप अड़ोस पड़ोस में किसी भी अच्छी जगह पर इसको स्टार्ट कर सकते हैं। नो नीड ऑफ टेक्निकल नॉलेज। दोस्तों, इस कारोबार में आपको किसी भी प्रायर टेक्निकल नॉलेज या कोई टेक्निकल टर्म्स के जानना ज़रूरी नहीं है। चूँकि ये रोज़मर्रा की अशिया की चीज़ें हैं तो इसलिए तकरीबन तमाम लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता होता है, और जो आप आगे एम्प्लॉई रखते हैं तो उनको भी ख़ास किस्म की ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती, वो हफ्ता 10 दिन में चीज़ों को आराम से वो समझ लेते हैं। दोस्तों, अब बढ़ते हैं इस कारोबार की उन चीज़ों की जानिब जो इस कारोबार को थोड़ा सा मुश्किल बनाती हैं। सबसे पहला और अहम पॉइंट है एक्सपायरी। दोस्तों, इस कारोबार में, डिपार्टमेंटल स्टोर में, हर चीज़ के ऊपर उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी दर्ज होती है। तो दुकानदार के लिए ज़रूरी होता है कि वो उस चीज़ को एक्सपायर होने से पहले पहले उसको सेल आउट करे। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो वो उसके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। दोस्तों, डिपार्टमेंटल स्टोर में आपको चीज़ों की इन एंड आउट पर ख़ास नज़र रखनी पड़ेगी। जो पुराना स्टॉक है उसको कोशिश करके आपने पहले सेल करना है, और जो फ्रेश स्टॉक है उसको आपने उसके बाद सेल करना है, नहीं तो आपके लिए एक्सपायरी की सूरत में लॉसेस का बायस बन सकता है। लॉन्ग टाइमिंग्स, नो हॉलीडेज। दोस्तों, आपने अमूमन देखा होगा कि डिपार्टमेंटल स्टोर या करियाना या ग्रॉसरी स्टोर सुबह जल्दी खुलते हैं और रात गए तक खुले रहते हैं, तो इसलिए ये कह सकते हैं कि इनके वर्किंग आवर बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपके पास वाफिर टाइम नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप इस कारोबार को सही तरीके से सरअंजाम नहीं दे पाएंगे, और इस कारोबार को करने के साथ आपको अपनी फैमिली के टाइम को भी थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। नो हॉलीडेज इस कारोबार में, चूंकि ये सारा साल चलने वाला कारोबार है, इसलिए इसमें छुट्टियां तकरीबन ना होने के बराबर होती हैं, बल्कि ईद, त्यौहार, इन मौक़ों पर डिपार्टमेंटल स्टोर की सेलें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और आपको इन दिनों में भी स्टोर्स खुले रखने पड़ते हैं। लो मार्जिन। दोस्तों, इस कारोबार में प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा थिन है, यानी कि 5 से 10% के करीब ही इसमें मार्जिन रहता है। इसलिए आपको ऑपरेशनल कॉस्ट लो रखनी पड़ती है ताकि आप इस कारोबार को अच्छे से रन कर सकें। लेकिन आप लो मार्जिन की जो एक नेगेटिव एस्पेक्ट है उसको आप हाई वॉल्यूम के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने बिजनेस को हाई वॉल्यूम्स पे ले जाते हैं, यानी कि सेलें आप अच्छी जनरेट कर लेते हैं, तो आपकी लो मार्जिन्स कोई बहुत बड़ा मसला नहीं रहते। बिग स्पेस, प्रोमिनेंट प्लेस। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले इसकी अच्छी बातों में बताया कि आप इसको कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जहां भी आप इसको स्टार्ट करें आपको स्पेस बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि इस कारोबार में एक छत के नीचे काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स को मैनेज करना पड़ता है और काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स को आपने डिस्प्ले में लगाना होता है। इसलिए इस कारोबार को करने के लिए स्पेस काफ़ी ज़्यादा दरकार होती है। और प्रोमिनेंट प्लेस से ये मुराद है कि आप इसको जहाँ पे स्टार्ट करना चाहते हैं वो उस रोड को आप देखें कि वो कितना बिजी है या बिजी नहीं है, और आपकी नेबरहुड में कितनी आबादी है। ये अगर प्रॉपर सिलेक्शन करेंगे तो एक कारोबार आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। अगर आपने इस सिलेक्शन में थोड़ी सी आपने मिसमैनेजमेंट कर दी तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हो सकता है। डिपार्टमेंटल इंस्पेक्शंस। दोस्तों, दीगर जो कारोबार हैं उनमें हो सकता है कि जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उनकी इंटरफेरेंस बहुत कम हो, लेकिन इस कारोबार में
जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, काफ़ी सारे इदारे हैं जिनकी इंटरफेरेंस रहेगी, उनके गाइडलाइन के मुताबिक आपको ये कारोबार रन करना पड़ेगा, उनके SOP पूरे करने पड़ेंगे। अगर आप उनकी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर पाएंगे तो उसमें आपको फाइन भी हो सकता है और स्टोर सील भी हो सकता है। उसमें जो मेजर डिपार्टमेंट हैं जिनके साथ आपको डेली की बुनियादों पर डील करना पड़ेगा वो है पंजाब फूड अथॉरिटी, प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी और इस तरह के दीगर हैं। हेल्थ भी हो सकता है जिनकी गाइडलाइंस के मुताबिक आपको इसको रन करना पड़ेगा। दोस्तों ये तो थे वो पॉइंट्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, इस कारोबार की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मैं अपने इन पॉइंट्स को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाया हूँगा। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि ये पॉइंट्स ना किसी बुक से लिए हैं और ना ही किसी इंटरनेट की किसी वेबसाइट से लिए हैं। दोस्तों ये तमाम पॉइंट्स वो हैं जो हमने अपने एक्सपीरियंस से सीखे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर कोई क्वेश्चन आपका रह गया है तो उसको आप कमेंट कीजिए, मैं आप ज़रूर आंसर करूँगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।